Good evening, warm welcome to our respected principal ma'am, our honorable resource person, Professor Shampa Bhattacharya ma'am, my dear colleagues, and to all of my beloved students. I, Shweta Sarkar, Assistant Professor of Political Science Department and a member of Women Cell, is very delighted to announce that our Women Cell, in collaboration to I2AC, has organized a webinar on a very relevant topic, that is the role of women in the short stories of Ashapurna Dev. But before starting our webinar, I would like to tell you all about the journey of our Women Cell. The journey of our Women Cell is started in the year 2015 under the stewardship of Dr. Shubhodra Datta, the Associate Professor and the convener of Women Cell, with a vision to create a platform where all the women can express their needs and priorities, where every woman is respected and is able to achieve their potential, living free from harm and discrimination. Our motto is empowering women, making dream comes true. The objective of our Women Cell are: number one, to help students to change their mindset and attitude towards life in terms of women. Number two, to make students aware of gender equality. Number three, helping women students to secure self-respect, dignity, and enabling them to solve their own problems. Number four, to create awareness on the rights given by the Constitution and acts of law. Number five, to create awareness regarding their personal health and hygiene. Number six, ensuring and training them in self-defense techniques. Number seven, to create awareness, instill values, and develop the personality and leadership quality. Number eight, to motivate and improve confidence level amongst women. Number nine, to conduct seminars, workshops to impart knowledge of opportunities, and finally, to extend necessary tools available for women empowerment. Now, I would like to request our principal ma'am, Dr. Amrita Dotto, to deliver the welcome address. She is the source of our inspiration and is the innovative mind behind everything. Ma'am, please. Thank you, Shilpa. I take the opportunity to welcome Shweta Bhattacharya, an Associate Professor, Department of Bengali, ম্যাম আপনার সাউন্ডটা একটু আস্তে আস্তে জোরে বলবেন ম্যাম, আপনার সাউন্ড একটু আস্তে আসছে of Deshbandhu College. I take the opportunity to welcome Shampa Bhattacharya, Associate Professor, Department of Bengali of Deshbandhu College. This college, to my consideration, is one of the leading colleges regarding to know multifaceted aspects of our academic life. Besides that, I have the experience to listen her introductory lecture in a webinar conducted by our college. Shampa Bhattacharya will give a lecture on the role of women in the short stories of Ashapurna Devi. I think and believe that the line of our lecture will definitely touch upon the issues. What should be the actual status of women in society? We know that Women Cell aims to empower the girl students and faculty and enhance their understanding of issues related to women and to make the college or institution a safe place for them. So it provides a platform for addressing the practical issues like welfare related issues and equal opportunities of women
faculty and staff. So it is urgent for every college and for any workplace to have this very like women say. Now I should I prefer to stop uh, talking further. আমি মনে করি যে যেহেতু বাংলায় হবে আমাদের আশাপূর্ণা দেবী আমার ভীষণ প্রিয় কবি, she was a great writer. So I think that আমাদের আলোচনাটা যেহেতু বাংলাতেই হবে, তো আমরা আরো ভালো করে একটু সাবলীল ভাবে শম্পার কাছ থেকে ঠিক কিরকম ভাবে নারীকে দেখতে চেয়েছিলেন আশাপূর্ণা দেবী, সেটা আমরা যেমন জানবো তার থেকে এই উপলব্ধি করতে পারবো। আমি মনে করি এই উপলব্ধি করতে পারবো যে উইমেন্সের পড়ার দরকার কেন হলো। আগে তো ছিল না, আগে তো একাডেমিক ফিল্ড বা ওয়ার্ক প্লেসে উইমেন্সের ছিল না। কারণ আমার একটা সুযোগ হয়েছিল, আমার একটা পাইলট প্রজেক্ট করার সুযোগ হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রিটায়ার্ড উইমেন একাডেমিক ওয়েস্ট বেঙ্গল আমি কাজ করেছিলাম, যেখানে সুরেশনা ব্যানার্জি হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আছেন এবং শেফালি মিত্রেরা ছিলেন। তো আমাকে পাঠানো হয়েছিল কিছুতে সরকারি মেয়ের কাছে, আরতি সরকার সায়েন্টিস্ট অর্চনা শর্মা, এদের কাছ থেকে গিয়ে আমি জানতে পারি যে তারা এমন মানে প্রথম জীবনে মানে যখন একাডেমিক্স জয়েন করেন তখন তাদের কি পরিণতি, কি অবস্থা, কি হয়েছিল তাদের ওয়াশরুম ছিল না, তাদের নানা রকম অসুবিধা রয়েছে, ইকুয়াল অপরচুনিটি তাদের ছিল না যে কোনো জায়গায় মানে তাদের প্লেসমেন্ট থেকে। এই যে অবস্থা, এই যে অসুবিধে, এই অসুবিধাগুলোকে আমার মনে হয় অ্যাড্রেস করবার জন্য তৈরি করা দরকার হয়েছিল। সুতরাং আমাদের পথপ্রদর্শক হলেন তারাই, মানে উইমেন্সের গঠনের পেছনে আমার মনে হয় তারাই হলেন পথপ্রদর্শক, যারা এই নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এবং আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের মধ্যে আমরা এরকম বেশ কিছু প্রতিবাদী চরিত্র পাই, যারা আমাদের কিন্তু পথ চিনতে শেখায় এবং সোসাইটিকে একটা পরিবর্তন আনে। আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি, এই আশা রাখছি যে সকলেই আজকে আমরা শম্পা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। কারণ শম্পা ভীষণ ভালো বক্তা এবং ভালো আর্টিকুলেশন ভেরি গুড, এবং যে কলেজে পড়ায় ওনার ওই কলেজের প্রিন্সিপালও ওদের খুব মানে সবসময় এনকারেজ করে। অনেক আশা নিয়ে আজকে আমরা শম্পাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, সকলে আশা পূরণ হবে এই আশা আমি রাখছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Thank you, ma'am. Thank you. Now, I would like to request our IQAC coordinator, Professor Pinaki Ranjan De, to say something about the program. Sir, ki eschen? Pinaki. Okay, sir. Sir, apni ebar. Good evening, everybody. First of all, I am welcoming our respected resource person of today's discussion, Professor Shompa Bhattacharya of Deshbandhu Girls College. And on behalf of our college, IQAC, and all teachers and students, and particularly from the Women's Cell, I offer my heartfelt respect and gratitude for giving our valuable time for the purpose of discussing a very appropriate topic related to Women's Cell. Then I will say a few words about the importance of the initiative taken by Women's Cell of our college. What I feel is this type of initiative should be continued on a regular basis, because the basic objective of Women's Cell, what I feel, is to first of all aware our girl students regarding the different issues for which
women have to struggle in their day-to-day life. And I think the main reason for the struggle the women have to face is that they are not aware regarding the different rights and facilities they can access to encounter these problems. And if they are properly aware, if they are properly informed about the different rights, different legal protection which are available to overcome those difficulties that they have to face, then I think women would have been much more protected, and the hazards they have to face that could have been minimized. So I think the objective of Women's Cell should be, first of all, to aware our girl students, to make a bridge between the girl students of our college and, above all, on a larger scale, the other women belonging to our society. Because what I feel, if our girl students be properly communicated in respect of different legal protection women have, then they can disseminate those issues, those facilities to their fellow women, which they used to deal in their regular life, their mother, their family friends, women family friends, and other women who belong to their neighborhood. So the purpose of the Women's Cell is a very large. So I would expect that our college's Women's Cell will run their activities on a regular basis. They will inform our girl students regarding different issues associated with women empowerment, protection of women's rights, etc. Lastly, I will again offer my respect to our respected resource person and offer gratitude on behalf of our college, our IQAC, and on behalf of all teachers of our college. I will expect grand success of today's discussion. Thank you. Thank you, sir. I totally agree with your viewpoint. Now, I would like to take the opportunity to introduce our honorable resource person with everyone. I am pleased to announce that we have with us Professor Shampa Bhattacharya, the Associate Professor of Deshobandhu College for Girls from the Bengali Department. She will going to deliver a lecture on a very relevant and interesting topic, that is the role of women in the short stories of Ashapurna Devi. She has a specialization on Nolini Berar Kotha Sahitya Subaltern Jibon Anusandhan. She is a member of a psychological counseling cell and also a member of IQAC in her own college. She has a long and successful educational career. Ma'am, the platform is all yours now. Thank you. Thank you, Shweta. আমি Thank you, ma'am. একদম ম্যাম, কাল তোমার সাথে আমার আলাপই হয়েছিল, তুমি বয়সে অনেক ছোট আমার থেকে। একদম ম্যাম, একদম ম্যাম, তুমি বললাম একদম ম্যাম, আপনি আমাকে তুমি বলুন। আচ্ছা, প্রিন্সিপাল ম্যাডাম অমৃতাদিকে আমার প্রণাম জানাই, এবং সেই সঙ্গে এখানে উপস্থিত যারা আছেন আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর, উইমেন সেলের কোঅর্ডিনেটর, প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখন উইমেন সেলের পরিচালনায় আজকে যে অনুষ্ঠানটি হতে চলেছে, যে বক্তব্য বিষয়টি আয়োজিত হতে চলেছে, সেখানে আমি আমার বক্তব্য রেখেছি আজকে আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্পের নারী ভাবনা। প্রসঙ্গত আমি বলে নিতে চাই, আশাপূর্ণা দেবীকে আমার বক্তব্য বিষয়ের কেন্দ্রে নিয়ে আসার কারণটি 1909 থেকে 1995 পর্যন্ত তার দীর্ঘ জীবনটি তিনি ব্যয় করেছিলেন সাধারণ মেয়েদের জীবনযাপন এবং মনস্তত্ত্বের চিত্র অঙ্কনে। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা খুব একটা ছিল বলে আমার মনে হয় না, এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকেও জানা যায় যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে তিনি ততটা অভিজ্ঞ ছিলেন না। বাংলা ভাষাতেই তিনি তার যাবতীয় সাহিত্য চর্চা করেছেন।
তার মৃত্যুর পর ২৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তবু তিনি পুরনো হননি এতটুকু। সমাজ বাইরের দিক থেকে এগিয়ে গেছে অনেকটা, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী তার সাহিত্যে যে প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যেভাবে প্রতিবাদ করেছেন অথবা মানব জীবনের অন্তর্লীন সমস্যাকে ব্যক্ত করেছেন তার গল্পে, তা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তাই আশাপূর্ণা দেবীকে আমি নির্বাচন করেছি। বিশ্বায়নের প্রভাবে এই সমাজ এগিয়ে গেছে অনেকখানি, এ কথা ঠিক। নারী পুরুষে ভেদাভেদ সমাজের ওপরের স্তরে ততটা চোখে পড়ে না, কিন্তু সমাজে অন্তর্লীন হয়ে আছে যে প্রবৃত্তিগুলি, যেমন মানুষের মনের রাগ, হিংসা, দেশ, পরশ্রী কাতরতা, এইগুলো কি সমূলে বিনাশ হয়েছে আজও? আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে আশাপূর্ণা দেবী এই যে নারীদের কথা বলেছেন, জীবন যুদ্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান সময় তারা কোথাও কোথাও এগিয়ে চলেছে নারী, কিন্তু বন্ধ হয়েছে কি নারী নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা যৌন হেনস্থার মতো ঘটনা? সমাজের বহিরঙ্গের খোলনল যে যতই বদলাক না কেন, ভিতরের চেহারার সমূল বিনাশ কিন্তু ঘটেনি এখনো। এই চেহারারই তো বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন তিনি। আপন সময় ও সমাজকে অতিক্রম করে আপন বৈশিষ্ট্যে যিনি উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তিনি আশাপূর্ণা দেবী। মৃত্যুর ২৬ বছর পরেও আজও তার আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই আমার মনে হয়। তাকে শরৎ সাহিত্যের উত্তরসূরি বলা হয়ে থাকে, এবং বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে থেকেও যে বিচিত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি অন্দরমহল থেকে, অনুভব ঋদ্ধ হয়েছিল তার মন, তার সীমাহীনতা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ১৯২২ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ব্যক্ত যে দীর্ঘ সাহিত্য জীবন, তাতে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন একটা যুগ হিসেবে। এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে তাকে একটা যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যেখানে নারী পুরুষ সব চরিত্রের বিভিন্ন দিক তিনি তুলে ধরেছেন। তাই আজও তিনি প্রাসঙ্গিক। নারী পুরুষের সমাজচিত্র উপস্থাপনায় তার প্রসঙ্গ এখন অপ্রয়োজনীয় নয় একটুও। এখন আশাপূর্ণা দেবীর কিছু কিছু বক্তব্য আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। তার কারণ হচ্ছে আশাপূর্ণা দেবী নিজেই নারীদের সম্পর্কে এত কথা বলে গেছেন, নারী সম্পর্কে এত ভাবনা তিনি প্রকাশ করে গেছেন, যে সেগুলোই যদি বলা যায় তাহলেই তার সম্পর্কে কিন্তু একটা ধারণা আমাদের গড়ে ওঠে যে একদম বাইরের জগতে লেখাপড়া না শিখেও কিভাবে আশাপূর্ণা দেবী সুন্দরভাবে তার নারী সম্পর্কিত ভাবনার সব দিকগুলোকেই তুলে ধরেছেন তার ছোট গল্পে। আমার আলোচনায় আমি ৪-৫টি ছোট গল্পের উল্লেখ করব, কারণ ছোট গল্প না উল্লেখ করলে তো বোঝানো যাবে না যে তার নারীর যে আধিপত্য, নারীর যে ব্যক্তিত্ব, নারীর যে পরাজয়, সেটা কোথায় কিভাবে এসেছে। সুতরাং প্রথমে ছোট গল্পের প্রসঙ্গে না এসে তার কিছু বক্তব্যের কথা আমি তুলে ধরছি, যে বক্তব্যগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রথম যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে আজকের ভরসা ভবিষ্যতের আশা। এরকম একটা প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। সেখানে লেখিকা বলছেন, অনেক কাল তো পৃথিবীতে এসেছি, দেখে চলেছি কালের অনেক বদল, সমাজের অনেক রূপান্তর, প্রকৃতপক্ষে যেটা সমাজ জীবনে মেয়েদের অবস্থান্তর। সমাজ নামক বস্তুটির কাঠামোগুলির যা কিছু ভাঙাগড়া তো মেয়েদের নিয়েই। সমাজপতি মশাইদের ভুল চিন্তাধারার ফলে এই মেয়ে জাতটাকে অনেক দুর্গতি পোয়াতে হয়েছে। তবে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, ৭ সমুদ্র ১৩ নদী পার হয়ে মেয়েরা আজ কুলে উঠে এসেছে, পেয়েছে পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপর খোলা আকাশ, আর পেয়েই কি দ্রুত নিজেদেরকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে। তিনি আরো বলছেন যে আজকের মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্য সাবলীল আত্মপ্রতিষ্ঠিত জীবনের ছবিটি দেখে শুধু যে আনন্দ আর গর্ব হয় তা নয়, বিস্ময়ও লাগে। কিন্তু বেশি দিন আগের কথা নয়, যখন পুরুষদের মানসিকতায় স্থির করত মেয়েদের অধিকারের সীমানা। বেশি লেখাপড়া শিখে মেয়েদের কি লাভ হবে? তারা কি জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে যাবে? তারা কি অফিস কাছারিতে চাকরি করতে যাবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।
সাংসারিক গৃহকর্মের জন্য যেটুকু লেখাপড়া জানা দরকার সেটুকুই যেন যথেষ্ট। মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে এটাই লক্ষ্য করা যেত, আর তাদের শিক্ষা অর্জন করা ছিল সামাজিক মর্যাদার চিহ্ন। সারা পৃথিবী জুড়ে যে নারী স্বাধীনতার আলোড়ন তথা আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সূচনা কিন্তু আমরা দেখি ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে। এমনকি জানা যায় যে বাইবেলীয় যে যুগ, সেই বাইবেলীয় যুগেও মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হতো শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনকারী একটা যন্ত্র হিসেবে। এবং সেখানেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে সমাজের দাপটে মহিলারা কিরকম ভাবে ব্যবহৃত হতেন। যে কোনো প্রাচীন সমাজ এবং সভ্যতার ইতিহাস দেখি না কেন আমরা এই অবস্থাকেই দেখতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্রোতের বিরুদ্ধে এক মতবাদ ও প্রতিবাদের ঢেউ গড়ে উঠতে শুরু করে ইউরোপীয় দেশগুলিতে, যার পুরোভাগে ছিলেন আফ্রাবেন থেকে শুরু করে তথাকথিত নারীবাদী লেখিকারা। সেই নারীবাদী লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন সারা স্কট, মেরি উইলস্টনক্রাফট এবং তারও পরবর্তী যুগে ডরোথি রিচার্ডসন, সিমন দি বুভেয়ার। আর ভারতে কারা এলেন? ভারতে এলেন আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবীর মতো লেখিকারা। তাদের লেখার মধ্যে কি দেখা গেল? দেখা গেল বলিষ্ঠ ঘটনার প্লট, বলিষ্ঠ ভাষা, বলিষ্ঠ চরিত্রায়ন। প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের সত্যবতী সেই বলিষ্ঠ রূপের এক মুখপাত্র হিসেবে সৃষ্ট। আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্প যদিও আমার আলোচ্য, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর আলোচনায় প্রথম প্রতিশ্রুতির কথা আসবে না তা তো হয় না, কারণ প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের নায়িকা হচ্ছেন সেই যুগের একটা প্রতীক। আমার সাহিত্য চিন্তা নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্নমুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবস্থার এমন পার্থক্য কেন, অবস্থার এমন অসাম্য কেন, এমন অনেক কেনই আমাকে পীড়িত করেছে। বেশি পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে? এইসব প্রশ্ন আমায় স্থির হতে দেয়নি। হয়তো এই প্রশ্নের ফলশ্রুতি আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি, যার নায়িকাকে বলা চলে প্রতিবাদের প্রতীক। যে মেয়ে অচলায়তন ভাঙতে চেয়েছে মেয়ে মানুষকেও মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে, আশার কথা সে যুগের অবসান হয়েছে। আইনের সুব্যবস্থা মেয়েদের সেই অসহনীয় নিরুপায়তা দূর করেছে। তবু এখনো অনেক বাকি। এখনো সেই সমাজ গড়ে ওঠেনি যেখানে সব মানুষই সমান মর্যাদায় এই বিশ্বের একজন শরিক বলে স্বীকৃত হবে। এটাও যেটা বললাম সেটা আশাপূর্ণা দেবীরই উক্তি। এই একটু আগে বলছিলাম না যে আশাপূর্ণা দেবী নিজেই এমন কিছু কিছু কথা বলে গেছেন যে তারপরে আমাদের আর বিশেষ কিছু বলার কোনো অবকাশ থাকে না। আশাপূর্ণা দেবীর কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি নারীকে তিনি কোন চোখে দেখেছেন, নারীকে তিনি কিভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, অথবা নারীর প্রতিষ্ঠা সমাজে কেমন ভাবে হওয়া উচিত। এগুলো কিন্তু তার এই বক্তব্য থেকেই আমরা জানতে পারছি। আর পরিবারের কথা একটুখানি বলে নি, কারণ এই পরিবারটাও তার সাহিত্য জীবনে ভীষণ কাজ করেছিল। সেটা হচ্ছে যে একান্নবর্তী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে তার ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর প্রভাব ছিল দুর্দান্ত। সেই নিস্তারিণী দেবী কিছুতেই চাইতেন না যে বাড়ির মেয়েরা বাইরে পড়াশুনো করতে যাক। সুতরাং বাইরে পড়াশুনো করতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি আশাপূর্ণা দেবী। কেন? আশাপূর্ণা দেবীর বোন কারুরই। এদিকে বাড়িতেও ছিল একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। বাড়িতে চলতো দুই হাওয়া। একদিকে বাবা ছিলেন প্রচন্ড রাজভক্ত, ব্রিটিশদের ভক্ত, আর মা ছিলেন কট্টর স্বদেশী। সুতরাং এই দুই আবহাওয়ার মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী কিন্তু বড় হচ্ছেন। কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস, কখনোই কিন্তু কোনো সংস্কারে তাদের বাবা মা তাদের বেঁধে দেননি। তারা যেভাবে বড় হতে চেয়েছে, তারা যেভাবে নিজের মানসিকতাকে গড়ে নিতে চেয়েছে, বাবা মা কিন্তু সবসময় সেই ব্যাপারে তাদের এগিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এরা পেয়েছিলেন নিজেদের মনে বেড়ে ওঠার অগাধ সুযোগ আর আকাশ। শুধু তাই নয়, তার পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্ত্রীর ইচ্ছাকে যে কতখানি সম্মান দিতেন
তা একটা ঘটনা অনুধাবন করলেই আমরা জানতে পেরে যাই যে সেই হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্ত্রীর খুব সাহিত্যপ্রীতি ছিল। সেই সাহিত্যপ্রীতিকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য একান্নবর্তী পরিবার থেকে তার স্ত্রীকে তিনি বাইরে নিয়ে এসেছিলেন, ছোট পরিবারে নিয়ে এসেছিলেন, নিউক্লিয়াস পরিবারে নিয়ে এসেছিলেন, একান্নবর্তী পরিবার থেকে বের করে নিয়ে। সুতরাং এই যে পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নারী পুরুষের বিচিত্র মনোজগৎ, নারীর অধিকার রক্ষার লড়াই, অস্তিত্ব আবিষ্কার, পুরুষের অসহায়ত্ব, একাকিত্ব, সবই যে তিনি ব্যক্তিগত জীবন থেকে গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী কালিদাস গুপ্তের সাহচর্য, বিশেষত তার সাহিত্যপ্রীতি এবং ঔদার্য, শ্রদ্ধা ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন তার সাহিত্য জীবনকে যে সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল এ কথা অনুভববেদ্য। আমার যেহেতু আলোচনার বিষয় হচ্ছে ছোট গল্প, সেহেতু এবার আমি কতগুলি ছোট গল্পের প্রসঙ্গে আসছি, যে ছোট গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা আশাপূর্ণা দেবীর মানসিকতা, আশাপূর্ণা দেবীর যে মনোভঙ্গি, সেগুলোকে খুঁজে পাওয়ার একটু চেষ্টা করব। সেই যে গল্পগুলো আমরা দেখব, সেখানে কি আমরা দেখব যে শুধুই নারী হিসেবে তিনি গল্প লিখেছেন, অথবা সমাজদর্শী হিসেবে গল্প লিখেছেন, অথবা অতি আধুনিক মনস্ক এক লেখিকা হিসেবে তিনি গল্প লিখেছেন? তার পুত্রবধূ নূপুর গুপ্তা বলছেন যে প্রত্যেকটি গল্প এক একটা উজ্জ্বল রত্নের মতো, যা পাঠকের হৃদয় জয় করতে বাধ্য। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলছেন, চিরদিনই আমার লেখার উপজীব্য গৃহ গণ্ডিবদ্ধ কিছু সাধারণ মানুষ। আমার কলমের বিচরণ ক্ষেত্রের সীমানাও সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, তাই এইসব গল্পের কাঠামোয় গল্প জিনিসটা স্বল্পই আছে, তবু সেখানেও কত বিচিত্র রং, বিচিত্র স্বাদ, কত বৈচিত্র্য আর জটিলতা, বিশালতা আর ক্ষুদ্রতার টানাপোড়েন। এমন হয় একটি ক্ষণ মুহূর্ত জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে, আর এইগুলো যখন ধরা পড়ে যায় তখন অনুভবে আসে মানুষ কত অসহায়, যে অসহায়তা হয়তো আপন হৃদয়ের কাছেই, লোভের কাছে, বাসনার কাছে, অন্ধ আবেগের কাছে। ছোট গল্পের ধর্মই তো তাই, যা মানুষকে দাঁড় করাবে একটা প্রশ্ন চিহ্নের সামনে, মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেবে যে শেষ হয়ে হইল না শেষ, এই একটা ধারণার মধ্যে। তার প্রকাশিত 50টি প্রিয় গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তার মানুষের অবচেতনার প্রতি। প্রথম যে গল্পটার কথা উল্লেখ করছি, সেই গল্পটার নাম হচ্ছে আত্মসর্বস্ব। এই গল্পে দেখা যায় যে কন্যার বৈধব্য বেশ সহ্য করতে পারছেন না বসু দম্পতি। ফুলশয্যার রাততেই স্বামী গৃহত্যাগী হয়েছে সর্বরীর, এবং সেই সর্বরী স্বামীর অপেক্ষা করে 1.5 বছর কাটিয়েছে, কিন্তু তারপরে তার মা সুজাতা এবং বাবা অনাদিবাবু দুজনেই মেয়েকে নিয়ে চলে আসছেন তাদের বাড়িতে। এবং সর্বরীও বাপের বাড়িতে সে মনে মনে যে কথাটা ভাবে সেটা হচ্ছে যে ভেঙে পড়লে চলবে না। নারীর প্রতিবাদের ভঙ্গিটা লক্ষ্য করুন, ভেঙে পড়লে চলবে না, নিজেকে অপরের করুণার পাত্রী হতে দিতে সে রাজি নয়। সুজাতা প্রথম মেয়ের বিবাহ দেবেন বলে স্থির করেন, মেয়ের বৈধব্য বেশ দেখে তিনি হার্টের অসুখে পড়েন, আর সর্বরী নিয়োজিত হয় মাতৃসেবায়, ধীরে ধীরে সংসারের কাজে। পাত্রের খোঁজ করাও কমে যায় দিনে দিনে, আর মা পাত্রের খোঁজ করেন না, কারণ সে তো সংসারের সমস্ত কাজ করে দিচ্ছে, সুতরাং কি দরকার মেয়েকে আবার বিবাহ দেবার। এবং কারণ এই সর্বরী বা সবু যে তাদের সংসারের হাল ধরেছে, তার উপর নির্ভরতা নয়, দাবি বাড়ে। ধীরে ধীরে তার কাজের সমালোচনা শুরু হয়, মার অভিযোগের সূত্রপাত হয়, এমনকি পিতা অনাদি প্রসাদ খিটখিট করতে থাকেন অলক্ষ্যে মেয়ের ওপর। ভোরের রোদ, দুপুরের উদাসী হাওয়া, বিকেলের সোনালি আলো, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস কিছুই দেখা হয়ে ওঠে না সর্বরীর। এমনকি দীর্ঘদিনের চাকর সতীশও যখন কাজ থেকে বরখাস্ত হয়, তখন এক্সারসাইজের দোহাই দিয়ে সতীশের কাজের দায়িত্বটুকু নেয় সর্বরী। অনাদি প্রসাদ বিধবা মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে না বলে খরচের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মা সুজাতা তাকে তেজি মেয়ে বলে সমালোচনা করেন।
তাই দোতলা থেকে যখন শোনেন একতলার ঘরে মেয়ে কোনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছে, তখন তার মা হার্টের অসুখ ফেলে একেবারে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। এবং সে যখন মাকে জানায় যে নন্টুদার সঙ্গে তার সংসার গড়ার ইচ্ছের কথা, তখন তার মা একেবারে প্রতিবাদ করে ওঠেন, বলেন ওপরে ভিজে বেড়ালের মতো ভান করে শুধু থান পরে বেড়াচ্ছ, লজ্জা করলো না? লজ্জা করলো না সেই হতচ্ছাড়া বজ্জাতের ইয়ার্কির কথাটা মুখে আনতে? পাঠক মনে কি ঘা পড়ে না তখন? মা নিজের মেয়ের প্রতি যে ব্যবহার করছেন, সেই ব্যবহারে পাঠক মন যেন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। এবং তারপরে আমরা দেখতে পাই সুজাতা মেয়েকে কি বলছেন, বলছেন যে মেয়ে সন্তান এমন অকৃতজ্ঞই বটে, আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর। মেয়ে তখন মায়ের কাছে আত্মজা নয়, প্রতিপক্ষ। তাই অমায়িক হাস্যে সর্বলি বলে, সে কথা ঠিক মা, শুধু মেয়ে সন্তান কেন, মেয়ে জাতটাই অকৃতজ্ঞ। তখন আত্মসর্বস্ব গল্পের নামকরণটি কিন্তু আমাদের কাছে যথার্থ হয়ে ধরা দেয়। গৃহস্থ গৃহী অথচ তীক্ষ্ণ মননশীল আশাপূর্ণা সংসারের এক সাবলীল চিত্র তুলে ধরে নারী মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটালেন। এরকমই আরেকটি গল্পের কথা আমি উল্লেখ করি, সেই গল্পটার নাম হচ্ছে ক্যাকটাস। ক্যাকটাস প্রসঙ্গটায় যাওয়ার আগে, গল্পটায় যাওয়ার আগে আমি একটুখানি বলে নিই যে তিনি সবসময় নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে খুব গুরুত্ব দিতেন এবং সবসময় নারী স্বাবলম্বী হোক এটা তিনি চাইতেন। নারী স্বাবলম্বী হোক, সামর্থ্য থাকতে মেয়েরা কেন পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবে, এইটা ছিল তার প্রধান জিজ্ঞাসা। যুগ যুগ ধরে তারা গ্লানি বহন করে আসছে, তাদের মধ্যে অবরোধ, অবমাননা এই সবগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আর নয়। সুতরাং তিনি এমন একটা গল্প রচনা করলেন যে গল্পটার নাম হচ্ছে ক্যাকটাস, যে গল্পের মধ্যে আমরা অধ্যাপিকা ভারতী চরিত্রটাকে দেখতে পাই। সে কলেজে পড়ায় এবং ভারতী এবং শিশিরের যৌথ সম্পর্ক, যৌথ দাম্পত্য সম্পর্ক, এবং শিশির একটা সাধারণ চাকরি করে। এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিশিরের এই যে সাধারণ চাকরি, সেখানে তারা থাকে যে ভাড়া বাড়িতে, সেই বাড়িওয়ালির ব্যবহার প্রথম প্রথম খুব হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল, কিন্তু পরে এক সময় তিনি এসে বলেন যে বাড়িটা এবার তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে, তোমরা এবার অন্যত্র যাও। কোথায় যাবে তারা? এমন সময় ভারতীর জীবনে ঘটে একটা সুযোগ। ভারতী তার কলেজের কোয়ার্টারে সুপারের দায়িত্ব পায় এবং সেই সঙ্গে একটা কোয়ার্টার পায়। সে তো খুব আনন্দিত হয়ে তার স্বামীকে এসে বলতে চায় যে আমি কোয়ার্টার পেয়েছি, এবার আমরা কোয়ার্টারেই উঠে যাব। কিন্তু সেই স্বামী কি বলে? স্বামী বলে, তোমার কোয়ার্টার, ওখানে তুমি থাকবে, আমি যাব কেন? আমি যদি কোনোদিন ইনভ্যালিড হই তবেই আমি তোমার কোয়ার্টারে যাব। কি সাংঘাতিক পুরুষ চরিত্রকে দেখাচ্ছেন দেখুন, যে নারী যতই স্বাবলম্বী হোক, নারী যতই জীবন পথে এগিয়ে যাক না কেন, পুরুষের মধ্যে কিন্তু সেই অহংবোধটা কাজ করে চলে, পুরুষের মধ্যে সেই আত্মমর্যাদার বোধটা কাজ করে চলে যে স্ত্রীর অধীনে আমি কোনো মতেই থাকবো না, স্ত্রীর কাছে আমি কোনোদিন থাকবো না। আশাপূর্ণা দেবী এটার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি যেহেতু নারীর স্বাবলম্বী ভাবটা তিনি পছন্দ করতেন, সেই জন্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি ভারতীকে নিয়ে যাচ্ছেন কোয়ার্টারে। ভারতীর মনের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের কোনো অহমিকা বোধ ছিল না। ভারতী কিন্তু এইটা ভাবতো যে তুমি আমাকে যেখানে যে অবস্থায় রাখবে আমি সেখানেই খুশি থাকতে রাজি। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে অপরিচ্ছন্ন বাড়িটাতে আর থাকা যাচ্ছে না এতজন মিলে, তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে শিশির সেই বাড়িতেই থেকে যাচ্ছে, শিশির সেই বাড়ির আধখানা অপরিচ্ছন্ন ঘরে থেকে যাচ্ছে, আর ভারতী শুধুমাত্র এই বাড়িতে থাকা যায় না বলে এবং নিজে একটা কোয়ার্টার পেয়েছে বলে, নিজের একটা অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছে বলে সে কিন্তু চলে আসতে চাইছে সেই কোয়ার্টারে এবং এসেওছে। তার সঙ্গে চলে এসেছে তার 10 বছরের ছেলে ঘন্টু। এখন এই ঘন্টু বাবা মার বিচ্ছেদটাকে মেনে নিতে পারছে না, কিন্তু শিশির কি ভাবছে যে ছেলেকে যদি আমি দামি খেলনা কিনে দিই আর প্রত্যেক রোববার যদি আমি ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে যাই, তাহলে ছেলে বোধহয় আমার অনুগত হয়ে থাকবে। সুতরাং সেই ছেলেকে প্রত্যেক রোববার বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, খেলনা কিনে দেওয়া, এই সব জাগতিক যে সমস্ত সুখ সুবিধা দেওয়া যায় সেগুলো দিতে চায়
কিন্তু ভারতী এবং শিশির দুজনেই কিন্তু লক্ষ্য করে না যে ঘন্টুর দুটো বড় বড় চোখ কিরকম নিঃসঙ্গতায় ভরে আছে, সে যে বাবা মাকে একসঙ্গে চায়। তিনি এখানে ভারতীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটাকে কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী নিন্দার চোখে দেখেননি, কিন্তু তিনি এটাই দেখাতে চেয়েছেন গল্পের মধ্যে ভাষার এমনই প্রাবল্য, সেখানে শিশিরের এই আত্ম অহমিকা বোধটাকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। এইভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক গল্প রচিত হয়ে যাচ্ছে। নারী সম্পর্কে আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় আরেকটা বক্তব্যে। নারীরা পৃথিবীকে করে তুলেছে সুষমা মণ্ডিত। সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অপরিহার্য, সেজন্য তিনি মেয়েদেরকে সম্বোধন করেছেন মানুষ গড়ার কারিগর রূপে। নারীর এক কল্যাণময় রূপের প্রত্যাশায় লেখিকার চেতনা সমৃদ্ধ। নারী যে পরিবেশেই গিয়ে পড়ুক, নিজের ভূমিকা যেন সে বিস্মৃত না হয়। মানুষের লোভ আর ঔদাসীন্যে যেখানে যত জঞ্জাল উঠেছে জমে, তাকে দূরীভূত করে যেন সেখানে মঙ্গল দীপটি জ্বালাতে পারে। এই কল্যাণময় নারীর রূপেই তিনি সীমাবদ্ধ নন, সেই সঙ্গে তিনি নারীর তেজস্বিনী রূপটিও প্রত্যাশা করেছেন। যুগের প্রয়োজনে মা দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করে ধরিত্রীর শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন, ঠিক তেমনি নারীরাও প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক, এটাই ছিল লেখিকার বক্তব্য। তাসের ঘর বলে একটি গল্প ছোট করে উল্লেখ করি যে এই গল্পের ব্যক্তিত্বময় রমণী হচ্ছে মমতা। সংসারে তার তীব্র ব্যক্তিত্ব কোথাও প্রতিফলিত নয়, অথচ মামাতো ভাই বোমার মামলায় অভিযুক্ত নিখিলেশ যখন তার কাছে কিছু ঘন্টার জন্য আশ্রয় নিতে আসে, তখন তাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে একটা সন্দেহের আবহাওয়া তৈরি হয়, সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়। এমনকি স্বামী সুধাংশুও তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহজনক আচরণ প্রকাশ করে। তখন মমতার সংসারটাকেই প্রকৃত অসার বলে মনে হয়। 18 বছরের বিবাহিত জীবনে যাদের কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারেনি মমতা, সে নিজের আশ্রয় ভেঙে দেয়। কারণ তার মনে হয় যে ভঙ্গুর ঘরখানা নিয়মিত একটি ফুৎকারে ধুলিগুড়ি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মমতার আর মমতা নাই। ব্যক্তিত্বময় মমতা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে, এত বড় পৃথিবীটায় একটা মেয়ে মানুষের ঠাঁই হয় কিনা সেটাই একবার দেখবো, ঠিক করেছি। দেখা যাচ্ছে প্রতিবাদী মেয়ে চরিত্র পরপর কিরকম লাইন দিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে নারীকে অন্ধকার জগতে ফেলে রাখা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেই আশাপূর্ণা দেবীর লেখনী সরব হয়ে উঠেছে। যে নারীকে ছাড়া জীবনচক্র আবর্তিত হওয়া এবং পূর্ণতা পাওয়া অসম্ভব, সেই নারীকেই অভিভাবক স্বামী এবং পরবর্তীকালে পুত্র তাদের জননীকে শুধুমাত্র নারী বলেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই অধিকার ও অন্যায়, অবিচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়াই ছিল তার লক্ষ্য। সমাজ সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে নারীরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করলো, আর তা থেকেই জন্ম নিল বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ। নারীদের এই যে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা, অন্যায়কে অন্যায় বলে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস, তাই মূর্ত হয়ে ওঠে আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। আরেকটা সর্পশিশু বলে একটা গল্পের কথা উল্লেখ করি, যেখানে দেখা যাচ্ছে ফেলি এমন একটা মেয়ে যে জন্মকালেই মাতৃপরিত্যক্ত। সে সঠিকভাবে কোথাও জায়গা পাচ্ছে না থাকার জন্য, এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে সে তার জীবন কাটাচ্ছে। এবং এক সময় তার একটা আশ্রয় হয়, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে নিহার বলে এক বামুনগিন্নির বাড়ির পুত্রবধূ তাকে সেই বাড়িতে আশ্রয় দেয়। এবং সেই বাড়িতে যেহেতু তার মা নেই, সেহেতু তাকে সমস্ত কাজকর্ম সমস্ত কিছু তাকে দিয়ে করানো হয়। তার মনের দিকে বা তার ভালো থাকার দিকে কেউ কখনো নজর দেয় না। এরকম ওই লীলার যখন মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, সেই বিয়ের সময় তাকে একটা নতুন লাল পাড় কোড়া শাড়ি পরে কাজ করতে দেওয়া হয়, এবং সেই নতুন লাল পাড় কোড়া শাড়ি পরে তার কি আনন্দ, সে সমস্ত বাড়ির এঁটো পাত সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু বিয়ের দিন রাত্রিবেলা যখন সে ওই শতরঞ্চির কাছে এসে একটু দাঁড়ায়, যেখানে মেয়ের বাসর ঘর হচ্ছে, তখন তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ সে ওই সমাজের মেয়ে নয়, সে হচ্ছে নিম্ন সমাজের মেয়ে। তাকে বের করে দেওয়া হয় এবং সে রাত্রিবেলা সে ঘর ছেড়ে চলে যায়। পরের দিন দেখা যায় যে যে মেয়েটির বিয়ে, তার একজোড়া কানপাশা আর একটা ভালো ঢাকাই কাতান শাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
বোঝাই যায় যে, অনুমান করা যায় যে ফেলি প্রতিশোধের বশে বা রাগের বশে সেইগুলোকে নিয়ে সে চলে গেছে। এই তীব্র বঞ্চনা থেকেই কিন্তু ফেলির মতো মেয়েরা সর্পিণীর মতো ক্রূর হয়ে ওঠে। তাই লেখিকা বলেছেন, জন্মলগ্নের নিষ্ঠুরতার শোধ লইতে একদিন হয়তো সর্পিণীর মতোই ক্রূর হইয়া উঠিবে ফেলি। বিষের থলি পুঁজি করিয়া গৃহস্থের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া নীতি আর ধর্ম, সমাজ আর শৃঙ্খলার গায়ে ছোবল হানিয়া বেড়াইবে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার আমাদের সমাজে চিরকালই বিদ্যমান। এই ম্যাম শোনা যাচ্ছে না, মিউট হয়ে গেছে মনে হয়। হ্যাঁ, বলছি আমার সময় কতটা আছে আমাকে বলবেন কিন্তু। হ্যাঁ ম্যাম আছে, আপনি বলুন। সময় আছে তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি বলুন। এইভাবে যখন আমরা একের পর এক গল্প বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি, তখন দেখা যাচ্ছে যে পাঠকের মনে উঠে আসছে অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয়। এবং এরপর আর দুটো গল্পের উল্লেখ করব আমি। একটি হচ্ছে সীমারেখার সীমা, আর একটা গল্পের নাম হচ্ছে জালিয়াত। এই গল্প দুটো উল্লেখ করার একটি কারণ আছে, যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আশাপূর্ণা দেবীর জীবন কথা থেকে জানা গেছে যে তাদের বাড়ি ছিল রক্ষণশীল। কথা আগেই বলেছি। তিনি আত্মকথায় বলছেন, ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয় আর ছেলেরা যেন পরম একেবারে মানিক, এই ব্যাপারটা তাকে বিদ্ধ করত। কিন্তু তাদের আমলে এমন সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করেন, তাই মনের মধ্যে রাগ, দুঃখ, জ্বালাটা জমতো। আবার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছে। সব জায়গাতেই দেখেছেন পুরুষের প্রবল প্রতাপ। মেয়েদের খুব নতজানু হয়ে থাকতে হতো। অল্প বয়সী মেয়েদের, বিশেষ করে বউদের জীবন ছিল দুঃখের, নিরুপায়ের, যেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করত। কেন এমন অবিচার? কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা? লেখার মধ্যে সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বারে বারে। তার বক্তব্য যে আমি লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে, তবে তাদের নিয়েই যারা অসহনীয় অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। তেমন অবস্থা হলে ঘর ছাড়ে অথবা বর ছাড়ে। চিরদিনই ভেতরে একটা আপোষহীন বিদ্রোহ ছিল। তাকে যদি নারী মুক্তির পিপাসা বলতে হয় তাহলে তাই। যদি কিছু বিদ্রোহিনী চরিত্র সৃষ্টি করে থাকি, সেটা করেছি প্রতিবাদ করবার মাধ্যম হিসেবেই। এবার বলি, সীমারেখার সীমা গল্পটায় পরিবারের প্রধানের অন্যায়, অনুচিত, অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর একটা প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবারের প্রধান হচ্ছে সতীনাথ। তার মেয়ের বিয়ের দিন বরযাত্রীদের সঙ্গে কম বুদ্ধি সম্পন্ন ভগ্নিপতি ক্ষিতীশ একটু খেতে বসেছিল। সতীনাথের বোনের নাম হচ্ছে ছবি, আর তার ভগ্নিপতির নাম হচ্ছে ক্ষিতীশ। এই তার অপরাধ। এতেই প্রচন্ড ধমক দিয়ে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে খাবারের জায়গা থেকে একদম বের করে দেয় সতীনাথ। সতীনাথের বোন ছবি আর ক্ষিতীশ সতীনাথের আশ্রয় থাকে। সেই জন্য ব্যাপারটা আরো বেশি করে বেদনাদায়ক আর মর্মান্তিক হয়ে ওঠে ছবির কাছে। স্বামীর এই অপমান, খাওয়ার মুখে মানুষটার সঙ্গে এই নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ ছবিকে ভয়ঙ্কর কষ্ট দেয়। যতই সে দাদারণ্যে প্রতিপালিত হোক, ক্ষিতীশ তো তার স্বামী। পাগল হোক, ছাগল হোক, ও তার স্বামী। দাদার এই অপমানের অন্ন আর যাতে কোনোদিন তার স্বামীকে খেতে না হয়, সেজন্য নিজের হাতে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে সে স্বামীকে হত্যা করে। সারা রাত সে মৃত স্বামীর কাছে বসে থাকে। ভাইজির বাসর ঘর যাতে কোনো মতেই নষ্ট হয়ে না যায়, সেই জন্য সারা রাত ঘর অন্ধকার করে রাখে। পাহাড়ের মতো অচল হয়ে দরজা আগলে রাখে, যাতে কেউ সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। নিজের জীবন যন্ত্রণার বিষ নীলকণ্ঠের মতো পান করে অনুরোধ জানায়, বরকনে বাসরে বসেছে, ওদের এই রাতটাকে ধ্বংস করে দিও না। এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করা ছবির মতো তীব্র আত্মসম্মান বোধ সম্পন্না, বিস্ময়কর, দৃঢ়চেতা মহিলার পক্ষেই কেবল সম্ভব। আর ছবিকে তো সহ্য করতেই হবে, আজ তার ভাইজির বিয়ে, আর সেই ভাইয়ের আশ্রয় আছে ছবি। কাজেই সীমারেখাটা ভুললে তো চলবে না। সেই জন্য তীব্র প্রতিবাদে সে বলছে, আমি খাবো না, ও খাবে না,
কালও খাবে না, কাল না, পরশু না, কোনোদিন না। নাট্য দৃশ্যের মতো ক্রম উন্মোচিত ভয়ঙ্কর দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত এই সংলাপ পাঠকের মনে সাড়া ফেলে দাঁড়ায়। শেষে আর একটি গল্পের কথাই উল্লেখ করব, যে গল্পটার নাম হচ্ছে জালিয়াত। পরিবারের প্রধান শক্তিনাথের আধিপত্যে ও দাপটে স্ত্রী শান্তনা তাকে ভয় পেত সর্বক্ষণ। ছেলে মেয়ে বড় হয়ে অন্যায় কাজকর্ম করলেও সেখানে সাহস করে স্বামীকে জানাতো না কখনো শান্তনা। এই আবার কি অনর্থ বাধে, তার সুখের শান্তির পরিবার যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনোভাবে, সেই জন্য স্বামীর কাছে সবকিছুই সে গোপন করে রাখতো। কিন্তু শক্তিনাথ কিন্তু সবকিছুই দেখতো, চোখ বুঝে হোক চোখ না বুঝে হোক সবকিছুই দেখতো। এই জন্য শান্তনার মনের মধ্যে কিন্তু একটা দুঃখ, একটা যন্ত্রণা। বড় মেয়ে বুলবুল নানান অন্যায় করে, মা শান্তনা ভয় ভয় তার শক্তিনাথের কাছে চেপে যায়। বড় ছেলে সীতু অসৎ সঙ্গে পড়ে খারাপ পথে চলে যায়। স্বামীর ভয় সে কথাও গোপন করে শান্তনা। এই সবই বুঝতো স্বার্থপর স্বার্থ কেন্দ্রিক পরিবারের প্রধান শক্তিনাথ। তাই সে স্ত্রীকে একদিন বলে, তোমার প্রতিটি মিথ্যে কথা আমি ধরতে পারতাম, ধরতে পেরেছি। মাকড়সার মতো মিথ্যে ওই জালটা বুনে বুনে তুমি নিজেই জালিয়াত হয়ে গেছো। এ কথায় স্বভাবতই কষ্ট পায় শান্তনা। স্বামী যখন সবই বুঝতো তখন স্ত্রীর এই গোপন যন্ত্রণাকে তো সে কিছুটা লাঘব করতে পারত, কিন্তু তা কখনো চায়নি শক্তিনাথ। আসলে বউ আমাকে ভয় পায়, বউ ভয়ে আছে, সংসারে আমিই প্রধান, আমার আধিপত্যে আমাকে সবাই ভয় করে, তাই স্ত্রী সব কিছু গোপন করে ভয়ে লুকোয়। এতে এক ধরনের স্বার্থকেন্দ্রিক আত্মতৃপ্তি আছে বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী কিন্তু মুখ খোলে, প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। এ কেবল স্বামী শক্তিনাথের বিরুদ্ধে স্ত্রী শান্তনার প্রতিবাদ মাত্র নয়, সমগ্র পুরুষ জাতির অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে স্ত্রী জাতির প্রতিবাদ। শান্তনা তাই বলে, সব জেনেছ, সব বুঝেছ, তবু এতটুকু দয়া হয়নি তোমার? তবু কোনোদিন বলে উঠতে পারোনি, শান্তনা আর কষ্ট করো না তুমি, তোমার ওই জাল থেকে বেরিয়ে এসো, তোমার আমার তো একই জ্বালা, এসো দুজনে একসঙ্গে সেই জ্বালা বহন করি। না, তা তুমি বলনি, শুধু বসে বসে আমার যন্ত্রণা দেখেছো আর না দেখার ভান করেছো। তার মানে তুমিও একটা জালিয়াত। হ্যাঁ, হিংস্র নিষ্ঠুর পাকা একটা জালিয়াত। গল্পটা শুনলে আমাদের মনের মধ্যে মনে হয় যে আশাপূর্ণা দেবী তো কত বছর আগে গল্প লিখে গেছেন, তবু এখনকার মতো তখনকার নারীও প্রতিবাদ কিন্তু করত। তখনও নারীর অবস্থানটা কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী নিজের কলমের আঁচড়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আমার গল্পের আলোচনা এখানেই শেষ, এবং শেষ পর্যন্ত আমি আমার শেষ যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যে আমি আসছি যে মানুষ সকলেই কম বেশি অধিকার সচেতন, তা সে নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক। উচ্চশিক্ষিত বিদুষী মেয়েরা আরো অনেক বেশি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু আজকের নারীদের অতিরিক্ত অধিকার সচেতনতা তাদের সাংসারিক ও বৈবাহিক জীবনে কিন্তু নিয়ে আসছে অস্থিরতা। স্বামীর ওপর প্রভুত্ব ফলাতে গেলেই সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি করছে। বিয়ের সম্পর্ক বাঁধনের সূত্র যাচ্ছে ছিঁড়ে। নারী জীবনের এই সমাজ ভাবনায় লেখিকার ছিল স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি। নারী হৃদয়ের লোভ, কার্পণ্যতা, ক্রূরতাই জন্ম দেয় একজন নারীর প্রতি আরেকজন নারীর অত্যাচার ও শোষণের। সংঘটিত হয় বধূ হত্যা, পণ প্রথা, নারী নির্যাতন। পুরুষের পাশাপাশি নারীর প্রতি এই সকল অত্যাচারে নারীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অসংখ্য তরতাজা প্রাণীর। সমাজের এই পণ প্রথা সম্পর্কে লেখিকার ছিল প্রবল অসন্তোষ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। সমস্ত মেয়েদের মধ্যে যদি একবার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়, তাহলে এই কলঙ্কিত প্রথাটি হয়তো ক্রমশ বিদায় নেবে। এই প্রথার জন্য সমাজ সংসারে কি নির্লজ্জতা, নিষ্ঠুরতা, পীড়ন, উৎপীড়ন, বধূ হত্যা, আত্মহত্যা।
সবশেষে আমি যা বলতে চাই তা হলো যে তিনি চেয়েছিলেন নারীরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক। সেই জন্য প্রত্যেক নারীর প্রয়োজন কিন্তু আত্মসমীক্ষার। আমরা অনেক সময় পাশ্চাত্যকে অন্ধ অনুকরণ করেছি। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদের প্রাচ্য সংস্কৃতিকে অনেক সময় হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মনের মধ্যে কখনো কখনো জন্ম নিয়েছে বাসনা, কখনো জন্ম নিয়েছে কামনা, কখনো নিয়েছে লোভ। আশাপূর্ণা দেবী কিন্তু বলেছেন যে পাশ্চাত্যকে বর্জন করতে বলছি না, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সমন্বয় যেন একটা সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে এবং নারীরা নিজেদের আমার মুক্তি আলোয় আলো এই বলে গান গেয়ে উঠতে পারে। এটাই হচ্ছে আমাদের সমাজের প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্য তিনি বলছেন, আমি শুধু আজকের মেয়েদের, অর্থাৎ যে মেয়েরা বহিরঙ্গে 16 আনা স্বাধীনতা পেয়েও অন্তরে সম্যক স্বাধীনতার স্বাদটি পাচ্ছে না, তাদের কথাই বলছি। তাদের কাছে আর্জি জানাই, আজ তোমাদের একটু আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। বাসনা, আসক্তি আর বস্তুর মোহ, এই তিনটি জিনিস মেয়েদেরকে পিছনে টেনে রাখতে চায়, যেটা মুক্তির পরিপন্থী। আশাপূর্ণা দেবী চলে গেছেন, 26 বছর হয়ে গেছে। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প আমাদের কাছে কিন্তু পুরনো হয়নি, কারণ প্রথমেই আমি বলেছি যে আমাদের জীবনের যে প্রবৃত্তিগুলি, সেই প্রবৃত্তির মধ্যে আছে লোভ, সেই প্রবৃত্তির মধ্যে আছে হিংসা, পরশ্রী কাতরতা, পুরুষের আধিপত্য বোধ। সেগুলো কি সমাজ থেকে নির্মূল হয়েছে আজও? সম্পূর্ণভাবে হয়নি। হয়তো নারীরা অনেকটা এগিয়ে গেছে জীবনে, হয়তো নারীরা এগিয়ে গেছে জীবনে অনেকটাই। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা, কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক স্থানে অন্তর্লীন যন্ত্রণাটা কিন্তু রয়ে গেছে কোথাও কোথাও নারীর মধ্যে। সে সম্পূর্ণ কিন্তু স্বাধীনতার ডানা মেলে উড়ে যেতে পারেনি। হয়তো যারা পেরেছে তারা ভাগ্যবতী, কিন্তু আমরা আমাদের মহাবিদ্যালয়, উইমেন সেল, এগুলো আমরা করেছি কেন? নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার জন্য। আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে কিন্তু আমরা সেই অধিকার সচেতনতারই পরিচয় পাই। আর আমার কিছু বলার নেই, আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। অসাধারণ, অসাধারণ, ভীষণ ভালো ম্যাম। আমি জাস্ট মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম, মানে প্রত্যেকটা চরিত্র যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মানে এত সুন্দর আপনি বলেছেন, সত্যি মানে কিছু বলার ভাষা নেই আমার। সমস্ত কিছু মানে ইয়ে করে একসঙ্গে বুননের মধ্যে ধরা অসাধারণ। একদম ভীষণ ভালো। মানে আমি কিছু, মানে আর কোনো ভাষা নেই বলার ম্যাম, যে কি বলবো, আর এত সুন্দর আপনি বলেছেন। থ্যাংক ইউ। সবাই ভালো থাকুন। আচ্ছা, একদম ম্যাম, ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যাপিকা শম্পা ভট্টাচার্য, আপনার অসাধারণ থ্যাংক ইউ অনবদ্য প্রেজেন্টেশনে আমরা সত্যিই খুব আপ্লুত। এত সুন্দরভাবে আপনি সমাজে মহিলাদের অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করলেন এবং শ্রদ্ধেয়া লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর ছোট গল্পের মহিলাদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে সত্যি আমরা মুগ্ধ। নেতাজি নগরের কলেজের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। আমাদের শম্পা, আমরা তোমাকে বাংলা বিভাগেও চাইবো, মানে এত সুন্দর বলেছো। একদম ম্যাম, আমরা যখন ফিউচারে আবার করব আমরা কিন্তু আপনাকে পাশে চাই, ফিজিক্যালি ওকে চাই, তাই না? একদম ম্যাম। মহিলাদের এত সুন্দর প্রত্যেকটা গল্প, অনবদ্য, এত ভালো লাগলো। আমি কমেন্টস বক্সে দিয়েছি যে এরকম সুন্দর করে বোধহয় গল্প বলা খুব কম শুনেছি এরকম গল্প। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞেস কর। হ্যাঁ, এবার ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন স্টার্ট হবে। কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে ম্যামের সাথে, মানে আপনি ম্যামকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনারা সবাই। জয়িতা, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমার মনে হয় প্রশ্ন থাকার কথা না,
ম্যাম এত সুন্দরভাবে বলেছেন। কারণ উইমেন সেল কেন যে দরকার হয়েছে সেটাও বলেছেন। এই প্ল্যাটফর্ম প্রত্যেকটা গল্প অসাধারণ। ভালো লেগেছে অমৃতাদি? ভালো লেগেছে সবার। তোমার ম্যাডামটা হয়তো ভালো লেগেছে। সবার ভালো লেগেছে। আচ্ছা, নিয়ে এত গর্ব করে, সত্যি গর্ব করার কথা। চেষ্টা করেছি বলতে উইমেন সেলের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীকে প্রাসঙ্গিকতা টেনে এনে চেষ্টা করেছি বলতে, কেননা এখন তো অনেক মহিলা লেখিকা উঠেছেন, মানে এখন অনেক মহিলা লেখিকা আছেন। নবনীতা দেবসেন কোনোদিনই সেভাবে নারীবাদী লেখিকা ছিলেন না, কিন্তু কিন্তু এখনকার মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আমরা লীলা মজুমদার, যদিও মারা গেছেন, এরা মহাশ্বেতা দেবী, অথবা এখনকার দিনে যিনি লিখছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, জয়া মিত্র, এদের গল্প আমরা পড়ি। জয়া মিত্রের গল্পের মধ্যেও বেশ নারীবাদী একটা ভাবনা থাকে, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর মধ্যেও আছে, কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী কিছু বাদ দেননি। তার যে অসংখ্য 4-5টা গল্প সমগ্র আছে, সেগুলো যদি আমরা পড়ি দেখি তিনি কোনো দিকটাই বাদ দেননি, সব দিকগুলোকে অনবদ্য। সত্যবতী গৃহত্যাগী হয়েছে, মানে এটা ভাবা যায় না। আমাদের মধ্যে সেই শক্তিটা আনতে হবে। আমরা নারীবাদী মানে নারীরাই, যেটা তুমি বললে, নারীরাই নারীদের অনেক পিছনে টানে, এটা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক নারী যদি, মানে এটা যদিও ইউটোপিয়া হয়ে যাবে, আমরা যদি সবাই শিক্ষিত সমাজে নারী হই, তাহলে সেটা মানে সেই চিন্তাটা অসম্ভব, কিন্তু তবু কিন্তু প্রতিবাদী হওয়া যায়। প্রতিবাদী হওয়া যায়। ম্যাম আমাদের সবার মধ্যে কিন্তু একটা প্রতিবাদী সত্তা আছে, কিন্তু আমরা সেটা সৌজন্যের জন্য চেপে থাকি। আমাদের সৌজন্যবোধ আছে বলে সংসারে চেপে থাকি, বাইরেও চেপে থাকি, কিন্তু সবার মধ্যে একটা প্রতিবাদী সত্তা আছে। মেয়েরা তো সবসময় একটা ব্যালেন্স করতে চায়, একটা ভারসাম্য করতে চায়, সেই জন্য প্রতিবাদটা সবসময় আমরা করে উঠতে পারি না, থাকতে হয় আর কি, প্রকাশ করি না, প্রকাশটা বেশি করা হয় না। বাড়িটাকে তৈরি করে রাখি সুইট হোম, একদম বাড়িতে সবাই যাতে শান্তিতে থাকে, কর্মক্ষেত্রে চেষ্টা করি যে ঠিক আছে, মানে যা বলছে মেনে নি, কিন্তু এখন বোধহয় সেই সময়টা আস্তে আস্তে মানে সেই আবরণটা উঠে যাচ্ছে। আশাপূর্ণা দেবী 26 বছর আগে বিগত হয়েছেন, তারপরে আমরা কাটিয়ে আসছি। এরা প্রখর ভাবে মুখ খুলেছেন বেশ কয়েকজন লেখিকা, এবং আস্তে আস্তে দেখবে কর্মক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু তার প্রকাশ দেখতে পাবো। আমরা তো উইমেন্স ইন ওয়ার্ক প্লেসের কথাই ভাবছি, ওয়ার্ক প্লেসে কিন্তু আস্তে আস্তে প্রতিবাদ দেখা যাবে। আমরা অনেক যারা চেপেছিলাম, আস্তে আস্তে দেখা যাবে। সেটা কতটা সৃষ্টি ধর্মী হবে জানি না, বা কতটা পরিবর্তন ধর্মী হবে তাও জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় অন্যায় প্রতিবাদ করা দরকার, সেখানে সমবেত ভাবে দরকার। মানে একজন করছে বলে আর আরেকজন মানে উপভোগ করবো, দেখবো কি হয় রেজাল্ট, সেই রকম নয়। ভালো লেগেছে শম্পা, খুব ভালো লেগেছে। ভীষণ ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ শ্বেতা, থ্যাংক ইউ সুভদ্রাদি। ঠিক আছে, খুব ভালো অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটার সেটা পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ ম্যাম, আপনি আমাকে জাস্ট একটু মেল আইডিটা পাঠিয়ে দেবেন, আমি পাঠিয়ে দেবো। আপনার ইনভিটেশন লেটার আর অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটার দুটোই আমি পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাই, গুড বাই। গুড নাইট। গুড নাইট ম্যাম, ভালো থাকবেন সবাই, আর ইন ফিউচার আপনাকে পাশে চাই আমাদের। আচ্ছা, বাংলা বিভাগে চাই একদম ম্যাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম। গুড নাইট। গুড নাইট ম্যাম, গুড নাইট, গুড নাইট।